press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi, hello my dear students. As in the previous session we discussed about safety rules. See, accidents happens when we are careless to follow safety rules, isn't it? So we should follow safety rules to avoid accidents. Be careful. Where? Everywhere you should follow safety rules at home, in the school, and in the playground, on the road, and in the swimming pool. So very important, you should follow simple safety rules to avoid accident. See, accident cause you may get hurt. So if you get hurt, it will be take long time to become healthy again. So that's why safety rules is very important, isn't it? See, by following safety rules, we are safe. Okay. Okay, my dear students, today we are going to learn about a new topic. Today we are going to discuss about new topic, that it is first aid. Which one? First aid. Okay, what is first aid? As you already learned in the in third standard also. Okay. See, first aid. The definition of first aid. So now first aid na ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, first aid is the immediate help. First aid is the immediate help we give to an injured person or sick person before doctor arrives. Sick person before doctor arrives. See, first aid means, first aid is the immediate help we give to an injured person or sick person before doctor arrives. Okay. See, such help can save life of a injured person. See, such help given a save. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, first aid ಅನ್ನೋದು injured person ಗೆ sometimes it's a very important. See what happens, you all childrens, for example, you all childrens, you like to play games. Most probably you like to play outdoor games, isn't it? So you like to play outdoor games. What happens when you're playing like example cricket, football, volleyball? In that time you like to jumping and running. What happens in the time of jumping, running? Sometimes you will be fallen. Yes or no? Sometimes you will be fall down. What happens? You may get hurt, you may get injury. So while running, while jumping, you will get hurt. See what happens, some children neglect that wound, and again they likes to play and they joining that play. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿದ್ದರೆ ಗಾಯ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಗೇಮ್ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಡೋಂಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ದಟ್ wound. What happens, see that wound covered with the dust, that wound first they covered with the dust and it allows growth of germs. See, the germs infect the wound. ಸೊ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾವು ಬಿದ್ದಾಗ ಗಾಯಕ್ಕೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅದನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ wound, ಆ ಗಾಯದ ಸುತ್ತ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಧೂಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಜಮ್ಸ್ಗಳು ಗ್ರೋ ಆಗಿ ಆ ಗಾಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಟು recover again, healthy again. So that's why don't neglect that wound. What we have to do? So first we should calm down. So first you should calm down and then wash that wound with a clean water and apply antiseptic lotion like a Spirit or a Dettol, Savlon on
what? Wound, and then wipe the wound with a cotton. So antiseptic cream ಇಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕವರ್ ದಟ್ wound with a bandage. ಡೋಂಟ್ ಲೀವ್ wound in expose. ಸೊ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡಬಾರ್ದು. wound ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಡಸ್ಟ್ ಕುತ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡಸ್ಟ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಜಮ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಆಗಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಲೀವ್ wounds expose. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಹೇಗೆ ಕೊಡೋದು? ಎಸ್, ಮೆನಿ ಜನರಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಜನರಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನಿದು ರೂಲ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸಿ ಜನರಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಟು ಇಂಜರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಇಂಜರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜನರಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಜನರಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಟು ಗಿವ್ first aid to injured person. Okay, see, in case accident happens, they need what? Emergency, they need what? Immediate help, isn't it? So on that time, first keep calm. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹರಿಬರಿ ಮಾಡೋದು, ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಕಾಮ್, ಬಿ ಕಾಮ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಾಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಮೇಕ್ ದ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಕಂಫರ್ಟ್. ಬಿ ಕಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ದ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್. ಓಕೆ, ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡು ನಾಟ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್. ಡು ನಾಟ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್. And then find out the actual what happened. So ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ don't get panic and don't get hurry. First find out what happened. ಸೊ ನಾವು ಕೋಮಾಗಿಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಅ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡು ನಾಟ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ the actual condition. ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡೀಷನ್ನ ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಕ್ರೌಡ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಇಫ್ ಎನಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಫಾಲ್ಟ್, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರೌಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಇಂಜರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬಿದ್ದರು ಅಂದರೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಸುತ್ತ ಕ್ರೌಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದೇ ನೀಡ್ ಮೋರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ದೇ ನೀಡ್ ಮೋರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಡೋಂಟ್ ಕ್ರೌಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕ್ಟಿಮ್. ಓಕೆ, ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ wash your hands. Wash your hands before giving any kind of first aid. So very important. So you are going to give first aid to anyone, injured person. First you should wash your hands, then you give first aid to that victim. ಓಕೆ, ಸೊ ಜನರಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ನೀಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಿ ಕೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ದ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡು ನಾಟ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ವಿಕ್ಟಿಮ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಹರಿಬರಿ, ಡು ನಾಟ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡು ನಾಟ್ ಕ್ರೌಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕ್ಟಿಮ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಿ, ಡು ನಾಟ್ ಕ್ರೌಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಾಶ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್. Yes, next what you are going to first aid to them. So first you should wash your hand clean. So you should wash your hand with clean water before giving first aid to injured person. Okay, see,
Next, so many common emergencies they need. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಥರದ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಫೋಲ್ಡನ್, ಸೊ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಊಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಬೈಟ್, ಸಮ್ಟೈಮ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೈ ಸುಡುತ್ತೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಫೇಂಟಿಂಗ್, ತಲೆ ಸುತ್ತಾಗಿ ಬೀಳೋದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಗಿವ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಟು ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗಿವ್? ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಲ್ವ. ಈಗ ಬಿದ್ದರು ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರೋ ತಲೆ ಸುತ್ತು ಬಿದ್ದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ಟಾಯಿತು ಅಥವಾ ಊಂಡಾಯಿತು, ಬಿದ್ದು ಗಾಯ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ತಿಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ how can you give first aid to wound? ಸೊ ಈಗ wound ಬಿದ್ದು ಗಾಯ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಡಿ. ಬಿದ್ದು ಗಾಯ ಆದಾಗ ನೀವು ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಓಕೆ, ಸಿ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗಿವ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಟು ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಆರ್ wound. ಸೊ wound ಆಗಿರೋ, ಗಾಯ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ಹೇಗೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ? when you wound or a wound is bleeding. So how can you give first aid to them? Okay, first I told her, so do not panic and be calm, make the victim comfortable and wash your hands with a clean water. After what you doing to give first aid. ಹಾಗಾದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? For a wound is bleeding, wash the wound with the water. So first you should wash the wound with the clean water. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಗಾಯ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಆಟ ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿದ್ದು ಗಾಯ ಆಗುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ದ wound with water. Okay, clean water, and then what you are going to do? So apply, so or what antiseptic spirit like a Dettol, Savlon. ಸೊ Savlon, ಡೆಟಾಲಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ woundನ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ದ wound with antiseptic lotion like a Dettol or a Spirit or a Savlon, and then apply, wipe the antiseptic lotion. ಸೊ antiseptic lotion ಕ್ರೀಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕವರ್ ದ wound ವಿತ್ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್. ಸೊ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ಯಾಂಡೇಜಿಂದ ನಾವು woundನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ದ wound. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದಿ ಡರ್ಟ್ಸ್ ಕವರ್ ದ wound ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಅಲೋಸ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಜರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ that wound will infect. ಸೊ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಡೋಂಟ್ ಲೀವ್ wound ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್, ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕವರ್ ದ wound ವಿತ್ ದ ಕಾಟನಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬ್ಯಾಂಡೇಜಿಂದ ಫುಲ್ಲು woundನ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೋಂಟ್ ಲೀವ್ wound ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಹರ್ಟ್, ಸೊ ನಿಮಗೆ wound ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಕಟಿಂಗ್ಸ್ ಆದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ವಾಶ್ ದ wound ವಿತ್ ಅ ಕ್ಲೀನ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ವಾಟ್ antiseptic lotion like a Dettol or a Savlon, and then apply what antiseptic cream and cover the wound with a bandage. Okay, see, when next one is when a person faints. ನಿಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಿಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ವ್ಯಾನ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಫೇಂಟ್ಸ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ? ಫಸ್ಟ್, ಇಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಫೇಂಟ್ಸ್, ಮೇಕ್ ದ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಇನ್ ಅ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಲಿಸ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಮ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಟು ಲೈ ಡೌನ್. ಓಕೆ, make him or her, make him lie down
with the lower than the body level. Body level. See this speed, so make him the lie down with the lower than the body level. See this speeds up the blood flow to the brain, which helps the person in regaining his consciousness. ಮೇಕ್ ಹಿಮ್, ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ತಲೆ ತಿರುಗಿದಾಗ ಏನಾದರೂ ಸುತ್ತಾಗಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಟು ಲೈಟ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಲಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅವರ ಬಾಡಿ ಲೆವೆಲ್ಗಿಂತ ತಲೆನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಗ್ಸಿಟ್ಟಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿ ಇಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಗೆಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಎನರ್ಜಿನ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ರಿಗೇನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಡೋಂಟ್ crowd around the victim. Say they need what, more oxygen. ಸೊ ಫೇಂಟ್ ಆಗಿರೋಂಥ ನಿಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೀಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಡೋಂಟ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಕ್ರೌಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕ್ಟಿಮ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್, allow fresh air to flow over the person and then sprinkle cold water. So cold or water on the face of the victim. So victim ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, sprinkle water on the face and then give water to drink also, to give water to drink. Okay, see when a person faints, so first make him lie down with the lower than the body level. See it speeds up the breathing and it gives some more oxygen. So when they take fresh air, they will recover early. Next, sprinkle water on the face is a very important thing. Okay, next thing, when a person get insect bite, ಸೊ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಬೈಟ್ ಆದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬೈಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹನಿಬಿ. ಸೊ ಹನಿಬಿ ಏನಾದರೂ ಕಚ್ಚಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಪೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಬೈಟ್, ಸೊ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಬೈಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಬೈಟ್. How to treat to insect bite? For insect bite, first wash the place, wash that place with a lime water. So ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, lime water ಇಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. First you should wash the place with a lime water and then you just apply water, antiseptic. You just put water or ice. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಐಸ್ ಅಥವಾ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ice or water on affected area. So it keeps cool. ಸೊ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಪ್ಲೈ ವಾಟ್, ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ. ಸೊ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಪ್ಲೈ ಬೇಕಿಂಗ್ soda on affected area. So if it is infect bite, first you have to wash the affected area with the lime water and apply. So on pour what, ice or water and then apply water, baking soda. And if it is itching, so sometimes that part is itching andre kadta agodu. Itching aitu andre ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, see you just apply water, calamine. So calamine is a cream. So ಏನು calamine ಅನ್ನೋದು cream. So apply calamine on affected area. So ಆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ನಾವು calamine ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಕ್ಯೂರ್. ಸೊ ಇಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ.
See if it is insect like a honey bee. So what you have to do, first that wash that affected area with lime water and pour ice or water on that affected area and apply baking soda and then use a calamine. If it is itching, use a calamine. Okay. See, sometimes when you touch the hot vessel or a hot pan, so you will be get burned. So it will be burn your fingers. Yes or no? What you have to do in that time? So ಹಾಗಾದರೆ ನೀವೇನು ಹಾಟ್ ಪಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೆಸಲ್ಸ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸುಡುತ್ತೆ, ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬರ್ನ್ ಆದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? When a person has a burn, so burn ಅಂದರೆ ಸುಟ್ಟಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? Sometimes happens when you touch the vessels, hot vessels or pans. What you have to do? First, you just put cold water. Put cold water or apply ice on the affected area. For what you have to do? So first you have to put cold water apply cold water or ice on the affected area. Then you should apply some antiseptic lotion like a Bernol antiseptic lotion, so cream like a Bernol or Silverex cream. So Silverex cream and Bernol makes it's cool down the burnt affected area. So normally burn ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸುಟ್ಟಾಗ ತುಂಬ ಉರಿಯುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ at that time first you have to put cold water or ice on the affected area and apply some antiseptic cream or a lotion like a Bernol or a Silverex cream. Silverex cream on affected area. See, it's cool down. Cool down the ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬರ್ನಿಂಗ್ ತುಂಬ ಉರಿಯೋದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾವು ಬರ್ನಾಲ್ ಅಥವಾ ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ರೀಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಮೆನಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ತುಂಬ ಟೈಪಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ವೆನ್ ಯು ಫಾಲ್ ಡೌನ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹರ್ಟ್. ಸೊ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇಂಜುರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವೂಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಬಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ತಲೆ ಸುತ್ತು ಬಿದ್ದಾಗ ಯು ನೀಡ್ ಮೋರ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಬರ್ನ್. ಸೊ ಕೈ ಸುಟ್ಟಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು put cold water, apply ice. So ನಮಗೆ cold water ice ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಸಮ್ ಆ್ಯಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಲೋಷನ್ ಲೈಕ್ ಅ Bernol Silverex cream. ಸೊ ನೀಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಉಂಡಾದಾಗ ಆ್ಯಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೇಕು, ಡೆಟಾಲ್ ಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ನೀಡ್ ಕಾಟನ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಟ್ರಬಲ್ ಆಗಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? Okay, so in the time of trouble time we need all these things. How can we get all these things? Yes, we can get all these things from first aid box. So ನಮಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಗೋದು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಬಾಕ್ಸಿಂದ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಂಟೇನ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಕಾಟನ್, ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ Bernol ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಲೋಷನ್, ಆ್ಯಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೀಸರ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವೆಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಂಜುರಿ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ಶುಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಬಾಕ್ಸು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಬಾಕ್ಸು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸಿ ವಿ ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್
ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಟನ್, ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎವ್ರಿವೇರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ at home, in the school, and in your vehicles like a car, a scooter, in the school bus, everywhere you have seen the first aid box. So on the box ಈಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ವಾಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಬಾಕ್ಸ್. ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವು ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ, ದೆನ್ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ, ದೆನ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಮನೇಲೂ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ಟೈಮ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ನೀಡ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಟ್ರಿಪ್ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಹೋಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ನಮಗೆ ಇಂಜುರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಶುಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಇಡಬೇಕು? ವಿ ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಸಮ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಕ್ರೀಮ್, and then cotton roll, and then bandage, band-aid, thermometer, scissor. So we should keep all these things in a first aid box. See, many troubles, many emergencies need. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ, ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಾಗಲಿ, ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ, ವೆಹಿಕಲ್ಸಲ್ಲಾಗಲಿ, ಕಾರಲ್ಲಾಗಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಥಿಂಗ್ಸು ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಕ್ರೀಮ್, ಡೆಟಾಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕಾಟನ್ ರೋಲ್, ಬ್ಯಾಂಡೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್, ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್, ಸೀಸರ್ಸ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾವು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಆ್ಯನ್ ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಆ ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಪರ್ಸನಿಗೆ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಕೆನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಆ ಅವರ ಲೈಫ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಮೇಜರ್. ಸೊ ನಾವು ಅದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಕ್ big wound. So that's why we give first aid to an injured person. Okay, my dear students, today we discussed about first aid and also first aid box. Okay, my dear students, thank you.